सांध्य पात्र को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। संपादकीय आलोचना पढ़ा नवज्योतिर अतीत वर्तमान भविष्य। हम जाचु 1983 फेब्रुआरी मसरे नवज्योति को 25 वर्ष पूर्व। तेणु वर्तमान जिते आलोचना चलो कि दु तीनटा निश्चय से संपर्क आलोचना ही हम नवज्योति संपर्क नवज्योतिर अतीत वर्तमान और भविष्य। विगत 25 वर्ष धरी नवज्योति पत्रिका श्रीमा श्री अरविंदर पूर्णांग आध्यात्म जीवन पृथ्वी पृष्ठ दिव्य जीवन प्रतिष्ठार शिक्षा और आदर्श को ओडिशा रे छोट बड़ प्राय प्रत्येक सहर और अधिकांश ग्रामांचल केवल प्रकाश कर आसी ना केतक परिमाण से दिव्य संदेश को कार्यकारी कर प्रेरणा 25 वर्ष भितर नवज्योति कौन करुच्ची कौटी सीधा सीधा कार्य करोटी कार्य करने प्रेरणा भी देगी प्राय प्रत्येक सहर एवं अधिकांश ग्रामांचल को विषय प्रेरणा देगी ना श्रीमा श्री अरविंदर पूर्णांग आध्यात्म जीवन पृथ्वी पृष्ठ दिव्य जीवन प्रतिष्ठार श्रीमा श्री अरविंदर पूर्णांग आध्यात्म जीवन एवं पृथ्वी पृष्ठ दिव्य जीवन प्रतिष्ठार शिक्षा और आदर्श को ओडिशार प्राय प्रत्येक सहर भिन्न भिन्न ग्रामांचल मानक यहाँ खाली प्रकाश करा जाएनी। प्रकाश माने आलोचना कथबार्ता पढ़ापढ़ी डिस्कसन एगुड़ा सब केतक परिमाण से दिव्य संदेश को कार्यकारी कर प्रेरणा दी यही प्रेरणा से समय जो मैंने अनुभव कर प्रेरणा पाई से जीवन व्यापी कर्म निजे नियोजित कर श्रीमा श्री अरविंदर पूर्णांग जीवन आदर्श शिक्षा को ओडिया भाषा तथा ओडिशा रे प्रसार करिवार प्रथम साहित्यिक माध्यम होची नवज्योति पत्रिका। श्रीमा श्री अरविंदर पूर्णांग जीवन आदर्श और शिक्षा को ओडिया भाषा तथा ओडिशा रे प्रसार करिवार प्रथम साहित्यिक माध्यम होची नवज्योति पत्रिका। 1958 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी 21 तारीख श्रीमांकर पुण्य 80तम जन्म दिवस पत्रिका आत्मप्रकाश कला एवं गत 25 वर्ष धरी यह जनसाधारण निकट में श्रीमा श्री अरविंदर पूर्णांग आध्यात्म जीवन आदर्श को प्रसारित करिबारे यथासंभव आंतरिक भाव में ब्रती हो यही तो थिला लक्ष्य। यही उद्देश्य नवज्योति कार्य आरंभ होता नवज्योति कार्यालय आरंभ होला नवज्योति पत्रिका आरंभ होला सबकि कार्य आरंभ होला यही उद्देश्य नहीं माँ श्री अरविंदर कथा जमी समस्त जानवे। मानव जीवन पूर्णता दिगरे विकसित होगा जो 4टी मुख्य विभाग रही सेगुड़िक है शिक्षा योग समाज एवं संस्कृति। मानव समाज को विकसित करने आध्यात्मिक मार्ग कौन को बाद देले मानव जीवन अपूर्ण हो रहा कौन से 4टी शिक्षा योग एवं समाज आउ संस्कृति। ये परस्पर परिपूरक विकास विभाग गुड़िक कौन से श्रीमा श्री अरविंदर पूर्णांग आध्यात्म जीवन विकास बाद देना आलोचना है बहुत बही लेखा है बहुत प्रश्न उत्तर दिखाई एवं या कार्यकारी करने प्रमाण स्वरूप गोटे परीक्षा गवेषणा स्वरूप श्री अरविंदर आश्रम भी आरंभ कराई सबकि जो जगह देखा मिल श्री अरविंदर आश्रम आरंभ कराई ए संबंधी मानव जीवन विभिन्न समस्या पर आलोकपात करी विराट विराट ग्रंथ लिखा जाए। श्री अरविंदर कमिक लिखिं कहुए श्री अरविंदर समग्र जीवन जाक लिखि ना खूब अल्प 5-7 वर्ष भितर अधिकांश बही लिखिं अधिकांश पुस्तक रचना कर जहाँ को कि कौन व्यक्ति गोटे समग्र जीवन व्यापी पढ़िया संभव होनी जदि किसी नक खाली श्री अरविंदर बही जन पढ़े गोटे जीवन भी यथेष होनी एति लिखिं आंतरिक भाव यह सब किपरि जीवन में अभ्यास करिया साधन करिया तार प्रचेषा क्षेत्र रूपे श्री अरविंदर आश्रम प्रतिष्ठा कर श्री अरविंदर आश्रम कहीं प्रतिष्ठा खाली कहीदेले हम कि
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନୂତନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଖାଲି କହିଲେ ହେବ କି? ତାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗବେଷଣା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନର ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ଆଧୁନିକ ମାନବ ସମାଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ଯଦି ମାନବ ସମାଜକୁ କିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଯଦି କିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ। ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାଟ ପାଉନି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗର ଏକ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ସେଠି କ'ଣ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନ୍ୟ କ'ଣ, କୃଷି ବି କରାହେଉଛି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗକୁ ତ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ, ସମାଜ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, କଲଚର, ଆମର ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି କି ସେଠି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁ କିଏ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛୁଟି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୁରୁ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଅନ୍ତରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ହୃଦୟରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅଧିକାଂଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଏ ଯେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସମାଜର ସଂଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସର୍ବଦା ହିଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସମାଜର ସଂଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସର୍ବଦା ହିଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶ ଓ ସାଧନାର ମର୍ମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନବଜ୍ୟୋତି ପତ୍ରିକା ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନର ଉପରୋକ୍ତ 4ଟି ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ନବଜ୍ୟୋତିର ଭୂମିକା। ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ନବଜ୍ୟୋତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ 4ଟି ବିଭାଗ ତା ଉପରେ କୁହାଗଲା, ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗ, ସମାଜ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ଏସବୁ ତାର ପରିସର ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଏହି ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେତେକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି ନବଜ୍ୟୋତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମସ୍ୟା, କିମ୍ବା ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେମାନେ ନବଜ୍ୟୋତିରୁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରୁ ହେଉ, ବାବା ମହାରାଜଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ହେଉ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ତାର ସମାଧାନ ସେମାନେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଶ କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜ୍ୟୋତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ତଥା ସୁଦୂର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଜୀବନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶହ ଶହ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। 1982ରେ ଶହ ଶହ କୁହାହେଉଛି,
बर्तमान हजार हजार 16,000 ऊर्ध्व बोली आम संख्या कहूँ। तो ये जो 150तम जन्मवार्षिकी प्रभुंर पालन होती केते जे अधिक हम कहीहबनी। अलरेडी 1000 पाखापाखि नुआ पाठचक्र है, अलरेडी 1000 नुआ पाठचक्र हो जहाँ आम पाखे तथ्य अच्छी संख्या में जहाँ पाचु प्राय नुआ पाठचक्र 1000 पाखापाखि है। तेणु पाठचक्र संख्या बहुत बढ़ीगला। श्री अरविंद आश्रम आदर्श केतोटी सामूहिक साधना केन्द्र ओडिशा रे प्रतिष्ठित होती। से जो 3टी साधना केन्द्र कथा गत संख्यार में आलोचना करूँ। बर्तमान ता बाद बहु साधना केन्द्र प्रतिष्ठित होगा। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र सहित साधना केन्द्र, खाली साधना केन्द्र, छोटे छोटे आश्रम सब विभिन्न जगह सब से केवल 3टी थिला डालीजोड़ा, संबलपुर मातृक्षेत्र एवं चढ़ईगुड़ी स्वर्ण सेतु चढ़ईगुड़ी। बर्तमान यहाँ सोनपुर सुवर्णपुर रे आगुड़ था बलांगीर। यही 3टी की उदाहरण दिखाऊला जे आश्रम हो। बर्तमान बहुत जगह आश्रम हो गला। पूर्णांग शिक्षार अभ्यास निमित्त ओडिशा सहर मफसल प्राय 40टी पूर्णांग शिक्षा केन्द्र प्रतिष्ठित होती। क्रमश यार संख्या बढ़ी जाए। से 40टी होता, बर्तमान 600 रु ऊर्ध्व। आहरी भी हो था, आहरी अनेक होता, किंतु सरकार जो विभिन्न प्रकार रेस्ट्रिक्शन सब पाबंदी लगेदे केते सब आवश्यकता एवं बाटे जो अधिकारी मान रहे दायित्व नहीं अनुमति देवाई से केते प्रकार नियम कानून पेच सब कले। नुआ नुआ कौन करेंगे, पुराना जी करते तो केते धीरे धीरे बंद हो बसला। कारण से जो प्रकार कौन कह ताड़ना ताकू सहीकी एक स्कूल चलैवा करवा संभव हो नहीं। एवं ए संबंध में मां निश्चय दायित्व ने कौन गोटा हम। तेज जहाँ 600 पाखापाखि स्कूल बर्तमान निश्चय अच्छे ओडिशा रे। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में यार प्रभाव निष्क्रिय नुहे। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सीमा शिवंद आदर्श भरपूर। सीमा शिवंद महान आदर्श और शिक्षा संबंध में आंचलिक जिला स्तरीय तथा प्रादेशिक स्तर में आजिकल बहुबार विभिन्न सेमिनार और सम्मिलनी माध्यम आलोचना चक्र मान अनुष्ठित देखा जा। आम अतीत बहुत थर आलोचना करें सेमिनार हवा माने सम्मिलन हवा माने किसी शिविर हम सम्मिलन हम सेमिनार हम ये सब जदि हुए जहाँ जहाँ सब आलोचना हम भर शिक्षा गोटे विषय रहा। पूर्णांग शिक्षा संपर्क निश्चय आलोचना हो। कई जड़े शिक्षाविद हूँ बा कार्य कर शिक्षार कार्य कर व्यक्ति हूँ से संपर्क आलोचना करें। बर्तमान सीना भरपूर ओडिशा जाक सबुआड़े पूर्णांग शिक्षा संपर्क कहवाई कहीं शिक्षा प्रसंग माँ शिक्षा प्रसंग आलोचना हो। शिक्षा प्रसंग आलोचना हम तार शिक्षा बही सब पढ़ुं समस्ते और शिक्षा प्रसंग से मैंने शिक्षा संपर्क में बेस किसी ज्ञान हो अभिज्ञता हो धारणा हो हासिल कर। से तो नाला कि जो मैंने पंडिचेरी सहित संपृक्त श्रीमा श्रीवृंद सहित संपृक्त एवं शिक्षा संपर्क में संपृक्त से व्यक्ति मान डाक कहला। सब बेले सब मीटिंग रे सब जिते मीटिंग हुए सब मीटिंग रे निश्चय ही शिक्षा विषय आलोचना हम ही हम। केवल ओडिशार जनसाधारण नुहति गत 25 वर्ष मध्य ओडिशा सरकार सर्वदा ओडिशा सीमा श्री अरविंद अपरिहार्य कर्मधार प्रति सहानुभूति प्रकाश और सहायदान कर विशेष आनंदर कथा। आम जाचु ओडिशार शिक्षा इतिहास पूर्णांग शिक्षा प्रति सरकार जो प्रकार एक सहानुभूति अन्य कौन प्रकार शिक्षा नहीं। अर्थात आमको स्वतंत्र शिक्षा बोली अनुमति दबा परीक्षामूलक शिक्षा बोली अनुमति दबा एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन बोली कहवा एवं आम पिला को कौन सी कॉमन टेस्ट देवाई बाध्य न करवा। गोटे मत तो यही गोटे अनुष्ठान शिक्षा पूर्णांग शिक्षा केन्द्र ओडिशा रे जेते हैला ताकू ही अनुमति दिगला जे कॉमन टेस्ट जोटा हुए सरकार करती परीक्षा पंचम श्रेणी आगे होता पर बंद हो गला। पंचम सप्तम दुईटा आगे होता। सप्तम तो कॉमन टेस्ट बहुत दिन है बहुत दिन धरी
এই আরটি আরম্ভ হলা পর এটা বন্ধ হয়ে গেল। রাইট টু এডুকেশন যে আরম্ভ হলা সেবেঠু বন্ধ হলা। সে পর্যন্ত কমন টেস্ট होता কিন্তু ଆମ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ସେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମକୁ ସେଟା ସରକାର କହିଲେ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। এই ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ କମନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଦୁଇଥର ଆସି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବାର ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଉଦ୍ୟମ, ପ୍ରେରଣା, ତପସ୍ୟା ସବୁ ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ। ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏବଂ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶନ ଓ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା, ନବପ୍ରକାଶ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାପତ୍ର ପତ୍ରିକା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର କର୍ମ ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କରାଗଲା। କେତେ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ କ୍ରିୟାକଳାପର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଆମେ ନବୋଦିତର ଗତ ଏପ୍ରିଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ଆମେ ଗତ ଇସ୍ୟୁରେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଗତ ସଂଖ୍ୟାର ଆଲୋଚନାରେ ଗତକାଲି ପଢ଼ିଛୁ। ଯାହା ହେଉ ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ହିଁ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କର୍ମ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ କର୍ମ କ'ଣ ନା ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ। ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ଟିଭ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକା ଓ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ନବୋଦୟ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପତ୍ରିକା ଓ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମାନ ଏକ। ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକାରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଥିଓରିଟିକାଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସମ୍ପାଦନ କରିଚାଲିଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଠୁ। ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ବେଳେ 21 ଫେବୃଆରୀ 1958ରେ ଶ୍ରୀମା ଯେଉଁ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଫର୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦେମସେଲ୍ସ ଫର୍ ଇଟ୍। এই ବାଣୀକି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 2-4 ଥର ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ମା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ବାଣୀ? ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ବେଳେ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଫର୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦେମସେଲ୍ସ ଫର୍ ଇଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଥି ନିମିତ୍ତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତ ହେଲା, ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା କି? ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ କି? ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦେମସେଲ୍ସ ଫର୍ ଇଟ୍, ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇମାନେ ତ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁମାନେ ଏଥି ନିମିତ୍ତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକାର ଜନ୍ମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାଣୀକୁ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଣୀ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମା କ'ଣ କହିଲେ? ମା କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଥି ନିମିତ୍ତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଲେ? ନବୋଦୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ କୁହାଗଲା ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାଣୀକୁ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଣୀ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟେ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦିଆଗଲା এই ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭବିଷ୍ୟତର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ତଥା ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ କୁହାହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ କେତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲାଣି। 82 କେତେ ଗୁଡ଼ା
अनेक वर्ष बढ़िया एवं ये सबू समय नवोदय कार्यालय निरवच्छिन्न भाव में प्रकाश पाई चली। आगामी 21 फेब्रुआरी 1983 नवोदय कार्यालय तथा नवोदय पत्रिकार 25 वर्ष पूर्ण हो जाइथारू या रजत जयंती पालन करा जाउछि। जहाँ आम आलोचना कले 58 रु 25 83 मसीहा फेब्रुआरी 21 हूँ प्रकृत रजत जयंती से विभिन्न प्रकार आयोजन करा जाउछि। सकाशे नवोदय पत्रिका विशेष रजत जयंती संख्या प्रकाशित हो बोली आम मैंने घोषणा कर सारी। आ पर इस्यूटा हम आम आज जो इस्यूटा पढ़ुचु आ पर इस्यूटी हम रजत जयंती इस्यू। ओडिशावासी निमित्त पूर्णांग आध्यात्मिक सेवार निजुकु नियोजित करी विगत 25 वर्ष जो नवोदय पत्रिका निरवच्छिन्न भाव प्रकाशित आसी या कम आनंदर कथा नुहे। गोटे दृष्टि देखिले 25 वर्ष बहुत आ गोटे दृष्टि देखिले खूब बेसी नुह। बहुत माने जी 10 मिनट वर्ष कि 15 मिनट वर्ष कि आम जो देखू गोटे भल कहानी शुणुचु गोटे भल कहानीटे पढ़ुचु भल गीतटे शुणुचु कि भल सिनेमाटे देखुचु जोटा आम पसंद हो भल लगुच से घंटाए अध घंटा अधिक बसीगले भी सीटा बोरिंग लगे जानी तो हेनी बोरिंग कौन जानी तो हेनी समय के पड़ेगा किंतु जिते ट्रेन लेट हो ट्रेन को अपेक्षा कर ठिया कि जड़े जाऊँगी बोली कोई फोन कर पहुँची 5-10 मिनट कहूँ एवं से गोटे गोटे मिनिट भी अध घंटा भाई लगुच कौन कह 10 मिनट पहुँचे घंटा घंटा देखा 10 मिनट ही न 8 मिनट लगे अध घंटा घंटा हो गला। ट्रेन जमी लेट हुए खाली मुहर मु घंटा देखा इच्छा हो बहुत डेरी हो बहुत डेरी हो कारण से मत पसंद योग्य होनी मुझे एंजॉय कर पार्नी। सेमती जो 25 वर्ष कहला 25 वर्ष गोटे दृष्टि देखिए बहुत बेसी कारण आम एत कम करने से कम तुलन 25 वर्ष किसी नुह कि 25 वर्ष धरी आम कम कलु 25 वर्ष धरी कम कर सारू केते अभिज्ञता हासिल करूँ केते अनुष्ठान आरंभ हो सारा एत 25 वर्ष भितर अग्रसर तो निश्चय किसी कर तेणु ये 25 वर्षर जदि हिसाब निकास करिया कौन आवश्यकता नहीं तार किसी अर्थ ही नहीं क्या आम कौन करिया आसलु कौन कलु एमती कौन लिस्ट नहीं अंडरटेकिंग दिखाई या कम करिया आसलु कौन कौन सरला काटी दियो आउ कौन कौन बाकी रहा रख सार एमती किसी नुह किंतु आम जीवन लक्ष्य उद्देश्य पूरण करने दिगरे नवोदय कार्यालय 25 वर्ष भर बेस किसी कार्य कर कौन सन्देह नहीं जेहेतु सीमा को बाणी अनुजाई यह अनंत उज्जवलमय भविष्य निमित्त उत्सर्गित अनंत उज्जवलमय भविष्य निमित्त उत्सर्गित तेणु नित्य प्रगतिशील भविष्य सहित ताल दे या अंतहीन भाव भविष्य पथरे अग्रसर हो चलो बोली आशा और विश्वास रक्षा करिया आम पक्षे आदौ असंगत व अयुक्तिक नुहे। अर्थात आम कौन रखा आशा आम आशा रखा एक नित्य प्रगतिशील भविष्य सहित ताल दे या अंतहीन भाव भविष्य पथरे अग्रसर हो चलो नवोदय नित्य प्रगतिशील भविष्य जोटा प्रगति करी चलती प्रत्येक बेले सब बेले नित्य प्रगतिशील भविष्य सहित ताल दे या अंतहीन भाव भविष्य पथरे अग्रसर हो चलो अंतहीन आ कौन अंत नहीं। अपन देखु आरंभ बेले प्रपत्ति संपादक थे शेष जगह थे बाबाजी महाराज निजे पृष्ठपोषक सबकि कर बर्तमान फिजिकल शरीर दिह जाक ना बाबाजी महाराज ना प्रपत्ति भी ना विश्वम्बर भाई विश्वम्बर सामंत से संपादक कार्य कर जयंती जी मैनेजर से भी कार्य कर कार्य संसार किए थाऊ न थाऊ को मैंने आसवे जी बड़ कथा नुह ये जो कार्य चली कार्य जो मानव समाज रूपांतरित न हवा पर्यटन नूतन मानव जाति सृष्टि न हवा पर्यटन ये कार्य यही धारा चलो ही चलो तापर भी कौन हम कहीहबनी
କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏଭଳି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କର୍ମ ଜଣକର କର୍ମ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏକତା, ପାରସ୍ପରିକ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସହାୟତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦିବ୍ୟ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ବିନମ୍ରତା ସହିତ କୁହାହେଉଛି, ବିନମ୍ରତା ସହ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଜଣିକିଆ କାମ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଆସ୍ପୃହା, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏକତା, ପାରସ୍ପରିକ ସହାନୁଭୂତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରହିବ ଓ ସହାୟତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦିବ୍ୟ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନବୋଦିତର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦିବ୍ୟ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନହେଲେ 25 ବର୍ଷ କରିଥାନ୍ତା ସହଜ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଥିରେ ନା କୌଣସି ଖେଳ ବିଷୟ ଦିଆହେଉଛି, ନା ସିନେମା ବିଷୟ ଦିଆହେଉଛି, ନା କାହାଣୀ କଥା କୁହାହେଉଛି, ନା କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଖାଲି କୁହାହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରାହେଉଛି। 25 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କର କୃପା ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଛି, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାରେ ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୁରା ବିଶ୍ୱ କଥା ପ୍ରପତି କହୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ, ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏହି ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାରେ ବିକାଶ ହେବ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ପାଇଁ ନବୋଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନବୋଦି ପତ୍ରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତିକି ମାର୍ଗରେ, ଯେତିକି ଧାରାରେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ ନିଜକୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାରେ ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମର ତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉ, ସମାଜର ହେଉ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହେବ। ସେତିକି ଦୃଢ଼ତା ଓ ନିଶ୍ଚିତତା ସହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତହୀନ ଆଲୋକମୟ ତଥା ଆନନ୍ଦମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତହୀନ ଆଲୋକମୟ ତଥା ଆନନ୍ଦମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥରେ, ଅନ୍ତହୀନ ଆଲୋକମୟ ତଥା ଆନନ୍ଦମୟ, ଅନନ୍ତ, ଅନ୍ତହୀନ ମାନେ ଯାହାର ଶେଷ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଆଲୋକମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ପଛରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିବ। ନବୋଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ନବୋଦି ପତ୍ରିକାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ସମସ୍ତ ସଦିଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସଚେତନ ଯଦି ଟିକିଏ ହେବା, ବେଶୀ ହେବା କଥା କହୁନି, ଟିକିଏ ବି ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସତରେ ନବୋଦି ପତ୍ରିକା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛି। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ନବୋଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ପାଠଚକ୍ର ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠଚକ୍ରର ବିବରଣୀ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାନ୍ତି, ନବୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ନବୋଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେ ବିବରଣୀ ସବୁ ଏକାଠି କରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ। ମା ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଖାଲି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ମା ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ସେକେଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ ଆମେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଏ କଥା ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବା ଆମେ କହିପାରୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ହେଇଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଶର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ କୁହାହେବ, ଦୁଇଟି ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ପ୍ରପତି ମହାରାଜ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମା ଆଣିଛନ୍ତି, ମା ସଂସାରକୁ ସେ ଦିନକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ।
ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକା। ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକା ଯଦି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହଉ ଯେତିକି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ସେ ତୁଳନାରେ କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା। ପରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପୁଣି କେବେ ଯାଇଛି? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 21 ଫେବୃଆରୀ। ଏସବୁ ସମ୍ଭାବନା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି? ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପଛରେ ନବୋଦୟର ଭୂମିକା ରହିଛି, ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା, ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍। ଆମେ ଆଗେ ଭାୟା ମାଡ୍ରାସ ଯାଉଥିଲୁ, ମାଡ୍ରାସରେ ଓହ୍ଲାଉଥିଲୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁଣି ଇଗ୍ମୋରକୁ ପଳାଉଥିଲୁ, ଇଗ୍ମୋର ଷ୍ଟେସନରୁ ଯିବ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା। ମାଡ୍ରାସ ଷ୍ଟେସନ ବି ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାଡ୍ରାସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ସେଠି ବି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆସେନି। ଇଗ୍ମୋର ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇରେ, ସେଇ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଟୋ ଯାହା କରିକି ତୁମେ ଯିବ ସେଠିକି, ଏବଂ ସେଠୁ ପୁଣି ଟିକେଟ୍ କରିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିମ୍ବା ମାଡ୍ରାସରୁ ବସ୍ରେ ଯାଅ, ଯାହା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଲୁ, ସିଧା ଯାଇକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଇଏ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଓପନିଂ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଗଲା ରେଲୱେବାଲା ଦେଖିଲେ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ନବୋଦୟର। ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୂମିକା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସବୁ ପଛରେ ନବୋଦୟର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ସମସ୍ତ ସଦିଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଏହି ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକାର ଗ୍ରାହକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବେଠୁ ପ୍ରପତ୍ତି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହିଚାଲିଛୁ, ସବୁବେଳେ ଆମର ଅପିଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା, କେତେ ହେଲା ପଚରାଯାଉଛି, ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ହେଲେ, ନବପ୍ରକାଶ, ନବୋଦୟ, ମାତୃଭୂମି ପତ୍ର କେତେ ଗ୍ରାହକ ହେଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ସରିବନି, ସେ ବି ଅନ୍ତହୀନ। ନବୋଦୟର କେତେ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହାର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ତା ବନ୍ଧୁମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା, ପତ୍ରିକା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେ ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। କ'ଣ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆହୁରି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ, ବହି ପ୍ରକାଶନ, ବିଭିନ୍ନ ବହି, କେତେ ଯେ ବହି ଛପା ହେଲା ତାପରେ କହିହେବନି। ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସଙ୍ଗେ ନବୋଦୟ ପତ୍ରିକାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁପରାମର୍ଶ ଚାହିଁବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ଆଜୀବନ ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କର୍ମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଅପିଲ କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରପତ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଆଜୀବନ ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜୀବନ ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ପଠେଇକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ଗ୍ରାହକ ହେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ହେଉଛି 1983 ଫେବୃଆରୀ, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଇସ୍ୟୁର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆଲୋଚନା। ଆଜି ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ,
ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଯାଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସେ କ୍ରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the Mother, for the sake of the Mother, by the power of the Mother, with the strength of the Mother, to all adverse or harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.